प्रिय देशवासी नमस्कार। 73तम गणतंत्र दिवसर पूर्व संध्यार देश और विदेश में रहुथिबा आपण समस्त भारतवासी को मोर हार्दिक शुभकामना। आम समस्त को एकतार सूत्र रे बांधुथिबा भारतीयतार गौरवर यह हेउछि एक उत्सव। 1950 मसीहार आजिर दिन में आम समस्तंकर एही गौरवमय परिचयर औपचारिक स्वरूप प्राप्त होइथिला। सेही दिन भारत विश्वर सबुठारु बड़ गणतंत्र भावे स्थापित हैला एवं आमे भारतवासी एभली एक संविधान लागू कलु जहाँकि सामूहिक चेतनार जीवंत दस्तावेज। आम विविधतापूर्ण एवं सफल गणतंत्र प्रशंसा सारा दुनिया रे होइथाए। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस अवसर रे आमे निजर गतिमान गणतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता भावनार उत्सव पालन करिथाउ। महामारी जोगु ए वर्ष उत्सवर धूमधाम किछि कम होई जाई थाई पारे, किंतु आम भावना पूर्व भली सशक्त होई रहिछि। गणतंत्र दिवसर एही समय रे सेही महानायकों को मने पकेइबार अवसर मध्य जो माने स्वराजर स्वप्न को साकार करने निमंते अतुलनीय साहसर परिचय देइथिले एवं सेथिपाई देशवासी मध्यरे संघर्ष करिवार उत्साह जगाइथिले। 2 दिन पूर्वे 23 जानुआरी रे आमे समग्र देशवासी जय हिंद उद्घोष करिथिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125तम जन्म दिवस रे सेही पुण्यात्मा को स्मरण करिछु। स्वाधीनता निमंते तांकर दृढ़ इच्छा एवं भारत को गौरवशाली करी गढ़िबा निमंते तांकर महत्वाकांक्षा आम समस्तंक पई प्रेरणार स्रोत। आमे अत्यंत सौभाग्यशाली जे आम संविधान निर्माण निमंते गठित सभारे से समयर सर्वश्रेष्ठ महामानवक प्रतिनिधित्व थिला। सेही व्यक्ति माने आम महान स्वाधीनता संग्रामर प्रमुख ध्वजाधारी थिले। एक लंबा अंतराल परे भारतर राष्ट्रीय चेतनार पुनर्जागरण हेउथिला। एक प्रकार रे सेही असाधारण महिला और पुरुष माने नूतन जागृतिर अग्रदूत भावे भूमिका निर्वाह करुथिले। सेमाने संविधान रूपरेख यार प्रत्येक अनुच्छेद वाक्य और शब्द बाबदरे साधारण जनता हित उद्देश्य रे विस्तृत चर्चा करिथिले। सेही विचार मंथन प्राय 3 वर्ष धरी चलीथिला। परिशेष रे डॉक्टर संविधान अध्यक्ष भाव आम संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान कले आउ यह आमर मौलिक ग्रंथ रे परिणत हैला। आम संविधान कलेबर बेस विस्तृत, कारण सेथिरे राज्यर विभिन्न कार्य व्यवस्थार विवरण मध्य रहिछि, किंतु संक्षिप्त मुखबंधरे गणतंत्र, न्याय, स्वाधीनता, समानता तथा सौहार्दर मार्गदर्शक सिद्धांत को सारगर्भक भावे उल्लेख करा जाइछि। ए समस्त आदर्श द्वारा सही मजबूत आधारशिला निर्मित होइछि, जहा उपरे आमर भव्य गणतंत्र दृढ़ भावरे दंडायमान। ए समस्त जीवन मूल्य रे आमर सामूहिक ऐतिह्य मध्य परिलक्षित होइथाए। एही जीवन मूल्य को मौलिक अधिकार तथा नागरिकों मौलिक कर्तव्य रूपे आम संविधान द्वारा विशेष महत्व प्रदान करा जाइछि। अधिकार और कर्तव्य गोटिए मुद्रार 2 पार्श्व भली। संविधान में उल्लेख करा जाइथिबा मौलिक कर्तव्य गुड़िक नागरिकों द्वारा पालन हेबा द्वारा मौलिक अधिकार निमंते समुचित वातावरण सृष्टि हुए। आह्वान करा जिबा मात्रे राष्ट्र सेवा करिवार मूल कर्तव्य पालन सहित आमर कोटी कोटी देशवासी स्वच्छता अभियान आरंभ करी कोविड टीकाकरण अभियान को मध्य जन आंदोलन रूप प्रदान करिसेंती। एभली अभियान को मिलिथिबा सफलतार बहुत बड़ श्रेय आमर कर्तव्यपरायण नागरिकों को मिलवा उचित। मोर विश्वास जे आम देशवासी एही कर्तव्य निष्ठार सहित देश भितरे विभिन्न अभियान को निजस्व सक्रिय सहयोग द्वारा दृढ़ता प्रदान करि चलिबे। मोर प्रिय देशवासी, भारतर संविधान 26 नवेम्बर 1949 रे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करागला।
ସେହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହାର 2 ମାସ ପରେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ଏହା 1930 ମସିହାର ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। 1930ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା ଯେ ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। 1930 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଶୈଳୀ ବାବଦରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବେ ଏବଂ ସତ୍ ଉପାୟରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଉଚିତ ଯେ ସେହିଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇବା। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ରହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୃଜନାତ୍ମକତା ରହିବା ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ପଚାରିବା, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାରତ ତଥା ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ମାନବ ସମୁଦାୟର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାୟତାର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନୀତିଦିନ ନୂଆ ରୂପରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ନିକଟରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରିକ ଢାଞ୍ଚା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ହିଁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଘର୍ଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହୁଏ। ମୋତେ ଏହା କହିବା ବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଅସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆଧାରିକ ସଂରଚନାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଭାରତର ଏହି ଯୋଗଦାନକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସଙ୍କଟର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଭାଇରସ୍ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ପରିବାର ଭୟାନକ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାମୂହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଛି। ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଅତଏବ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବହେଳା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ ତାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାବଧାନତାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ନ ହୋଇଛି। ସଙ୍କଟରେ ଖଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଏପରିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ମାନବତାର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜନସେବକ, ନୀତି ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଶାସକଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବାର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ତାର ଏହା ପ୍ରମାଣ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସ ପରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ କୃଷି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ମୋତେ ଏହା ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ କୃଷକ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଯୁବ କୃଷକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ତଥା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିନବ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଯୋଗ କରି ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ବିଶାଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଣନେଣ କରାଯାଉଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲାଭାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୌଶଳର ଆଦର୍ଶ ସଙ୍ଗମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଚିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ କଥା ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ 50ଟି ଅଭିନବ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିଗତ ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁବ ବିଜେତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ କର୍ମଠତା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କେବଳ 2ଟି ଉଦାହରଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ କୋଚିନ୍ ଶିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନବାହୀ ପୋତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ନୌବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏପରି ଆଧୁନିକ ସୈନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତର ଗଣନା ବିଶ୍ୱର ଉଦାହରଣ। ଏ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଇ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ସେହି ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ବିଜ୍ଞ ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେବା ପୂର୍ବକ ସ୍ୱପ୍ରେରିତ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଜ ଗ୍ରାମର କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗ୍ରାମ ତଥା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ଏହା ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ଉଦାହରଣ। କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆଜୀବନ ମମତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ରହିଥାଏ।
ଏହି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି। ସଶକ୍ତ ଭାରତ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାରତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅନ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଦେଶବାସୀ ବୃନ୍ଦ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରୀ ସମୂହର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଗ୍ରାମ ପରୋଖ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ମଥାରେ ମାରିବାର ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏବେ ବି ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଇଛି ମୋର ଗାଁ ଆଉ ମୋ ଭାରତ ମୋର ହୃଦୟରେ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଜୀବନ ଦୌଡ଼ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ବସ୍ତି ସହର ବା ନିଜର ମାଟିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶର ଆଧାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ସମୁନ୍ନତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ଆମର ସୈନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ଐତିହ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛନ୍ତି। ହିମାଳୟର ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଓ ମରୁଭୂମିର ଦାରୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ବି ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ସଶକ୍ତ ବଳ ତଥା ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଦେଶର ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅହର୍ନିଶି ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଯେବେ ବି କୌଣସି ବୀର ସେନାନୀର ନିଧନ ହୋଇଥାଏ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଗତ ମାସରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେଶର ସାହସୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ ହରାଇଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଶୋକରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଦେଶବାସୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓକିଲ, ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଶ୍ରମଜୀବୀ, ନିଷ୍ଠା ଓ କୁଶଳତା ସହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ। ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳୁଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମର ଝିଅମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ତଥା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦେବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେନାବାହିନୀର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇପଲାଇନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସହ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳକୁ ଉନ୍ନତ ଜେଣ୍ଡର ବାଲାନ୍ସର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଜି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଦିଗରେ ନିଜର ସାହସିକ ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଭାରତବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏହି ଭାବନା ସହ ଆମ ଦେଶ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏକ ସୁସଂହତ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ ପାରି କରିବା। ଏହି ଅବସରକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଏହା ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳୁଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଦେଶବାସୀ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୁବବର୍ଗ ଏପରି ଐତିହାସିକ ଆୟୋଜନରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଅତୀତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଅବସର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମ ଗୌରବଶାଳୀ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେହି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅନେକ ବୀରାଙ୍ଗନା ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ କେତେ ଯୋଜନା ଓ ବଳିଦାନ ପରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗଣଦିବସ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସେହି ଅମର ବଳିଦାନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନବୀନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆମ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଅଭିଯାନ। ଯେପରି ଏକ ପରିବାରରେ ଘଟିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର ଶୋଷଣ ଆମକୁ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 75 ବର୍ଷରେ ଆମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଯୁବାପିଢ଼ିର ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାର ନୂତନ ଦ୍ୱାରମାନ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାଭ ଉଠାଇବା ସହ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏପରି ଉର୍ଜା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ସହିତ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିବ ତଥା ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାୟ ରଖିବ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁନଶ୍ଚ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।